Okay. Mic check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good morning, people. I hope you're doing fit and fine with the grace of Almighty. Welcome back to another session of TalentHut Online Language Club. I'm your host Hassan Prottoy, and today we have the article reading session. Yes, my favorite part, and I know it's also yours. So we're going to read about Alok Nivash, a ray of light for the cancer patients. Well, it's a wonderful article and inspiring one. We're going to learn about a man's second chance and how he used it to spread the hope. So, without wasting time, I'm going to jump right into the article. Near and far, wherever you are, I hope you're doing fit and fine. সো আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে 480 মিনিমাম ল্যাপটপ থেকে বা কম্পিউটার থেকে আর মোবাইল থেকে হলে হাই রেজলিউশন সো আইড লাইক টু কল আওয়ার এস্টিম মেম্বার মিস হাবিবা ইসলাম টু স্টার্ট দ্য আর্টিকেল ফর আস মিস হাবিবা লেট আস বিগিন Thank you, sir. ওয়েলকাম Alok Nibash, a ray of light for the cancer patients. With an accommodation capacity of up to 24 patients and their attendants, Alok Nibash started as an integrated wellness center, providing various supports for the cancer patients coming to Dhaka for treatment. Arafat Hussain, the youngest son of Mizanur Rahman and Rahim Akhtar, turned 5 just a few days ago. Residing in a remote village named Auliapur in Potuakhali. His parents plan to start his schooling from this year, but fate had something different planned. It all started with a fever in May 2020. We were clueless, and the medical facility was limited from the local hospital of Auliapur to Borishal District's hospital. No doctor could diagnose anything until we came to Dhaka Shishu Hospital, said Rahima. In July 2021, Arafat was diagnosed with blood cancer. Since then, he and his family have been traveling back and forth to Dhaka for treatment. Okay, thank you so We are much. Let's what we have in mind in this article. Thank you, sir. So Alok Nibar share a ray of light for the cancer patients. A ray of light এটা মানে কি? এখানে কি Sir, বুঝিয়েছে? আলোক রশ্মি মানে জীবনের জন্য একটা আলোর আশার দিশা আলোর মতো আর কি। দেখাচ্ছে। আলোক নিবাসটা হচ্ছে ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য একটা আশার আলোর মতো। With an accommodation capacity of up to 24 patients and the attendants, Alok Nivash started as an integrated wellness center, providing various supports for the cancer patients coming to Dhaka for treatment. তো এর অ্যাকোমোডেশন ক্যাপাসিটি বা ধারণ ক্ষমতা ছিল 24 জন পেশেন্টের এবং তাদের অ্যাটেন্ডেন্টের। আলোক নিবাস হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রেটেড ওয়েলনেস সেন্টার হিসেবে শুরু করেছিল এবং তারা ঢাকায় ট্রিটমেন্টের জন্য আসা ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট বা সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছিল। আচ্ছা, এখানে অ্যাটেন্ডেন্ট কারা? রোগীর সাথে অ্যাটেন্ডেন্টের কথা বলা হয়েছে। রোগীর সাথে যারা থাকে মানে রোগীর ফ্যামিলির লোক তারা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্ট। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এদিকে আমাদের সাথে ইউটিউবে রোমানা প্রিয়া জয়েন করেছেন। নাও ইউ ইয়েস আই এম ডুইং ফাইন এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? এন্ড ওয়্যার আর ইউ ফ্রম? লেট আস নো। ওকে, তারপর যে অংশটুকু আছে আরাফাত হোসেন, the youngest son of Mizanur Rahman and Rahima Akhtar, turned 5 just a few days in. Residing in a remote village named Auliapur in Patuakhali, his parents planned to start his schooling from this year. আরাফাত হোসেন মিজানুর রহমান এবং রহিমা আক্তারের সবচেয়ে ছোট ছেলে। এই কিছুদিন আগে 5 বছর তার হয়েছে, টার্ন 5 বছর হয়েছে কিছুদিন আগে। উনি একটা পটুয়াখালীর একটা রিমোট ভিলেজে থাকে যার নাম হচ্ছে আউলিয়াপুর। রিসাইডিং আর রিমোট এই দুটো মানে কি? স্যার দূরের একটা গ্রাম। দূরের আরেকটা মানে আছে না? হ্যাঁ, দূরবর্তী। ঠিক আছে, স্যার দুর্গম বা একটু দূরবর্তী। হ্যাঁ, দূরবর্তী অঞ্চলের একটা গ্রামে বসবাস করছেন, রিসাইডিং আউলিয়াপুরে আছে। প্রত্যন্ত গ্রামে, হ্যাঁ প্রত্যন্ত গ্রামটা এটা আমি খুঁজছিলাম। জায়গাটা শীষ দিচ্ছে কে? আচ্ছা আমি একটু মিউট করি। না, কোকিল। বাট ইটস রিয়েলি নাইস। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন।
ইন্টিগ্রেট অর্থটা কি স্যার, যদি ইন্টিগ্রেট হচ্ছে বলতেন? অন্তর্ভুক্ত, মানে সমস্ত ধরনের সুবিধা সম্পন্ন একটা ফ্যাসিলিটি আর কি। সমন্বিত স্যার, তাই না? সমন্বিত, সমন্বিত যে ফ্যাসিলিটি গুলো আছে, দারুণ বলেছেন এটা, ইন্টিগ্রেট। কারণ এখানে একসাথে হচ্ছে থাকার ব্যবস্থা আছে, তারপর হচ্ছে এখানে সামনে গেলে আমরা আর পাবো ওদের একটা ক্লাব আছে, ক্যান্সার সার্ভাইভার ক্লাব। সো অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি এখানে আছে। এবং তার বাবা মা এই বছর থেকে ওই আরাফাতের হোসেনের স্কুলিংটা স্টার্ট করার প্ল্যান করছিল, মানে তাকে স্কুলে ভর্তি করাবে, এই প্ল্যান ছিল। বাট ফেট হ্যাড সামথিং ডিফারেন্ট প্ল্যান। এটার মানে কি? বাট ফেট হ্যাড সামথিং ডিফারেন্ট প্ল্যান, কিন্তু ভাগ্য অন্য কিছু, ভাগ্যে অন্য কিছু মানে লেখা ছিল বা নিয়তিতে অন্য জি কিছু স্যার, লেখা ছিল। জি It স্যার। all started with a breathing problem and fever in mid 2020. We were clueless and the medical facility was limited. From the local hospital to Auliapur to Borishal District Hospital, no doctor could diagnose anything until we came to Dhaka Shishu Hospital, said Rahima. রাহিমা বলছিলেন যে এটা শুরু হয়েছিল 2020 সালের মাঝামাঝি। আহ, নিঃশ্বাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, এটা থেকে শুরু হয়েছিল। আমরা ক্লুলেস ছিলাম। ক্লুলেস মানে কি? ক্লুলেস। স্যার, আর কোনো উপায় ছিল না বা হুম সূত্র হুম। ছিল না। না না, ক্লুলেস মানে হচ্ছে কোনো খবরই না থাকা, ওয়াকেফাল না থাকা, বুঝতেই পারেনি আমরা। এবং ওই জি জায়গার স্যার। মেডিকেল ফ্যাসিলিটিটাও লিমিটেড ছিল। লিমিটেড শব্দটার অর্থ কি এখানে? সীমাবদ্ধ বা সীমিত ছিল। সীমাবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ, কম ছিল। সীমাবদ্ধ। কম ছিল, সীমাবদ্ধতা ছিল। এবং ঢাকা শিশু হাসপাতালে আসার আগে কোনো ডাক্তারই কোনো কিছু ডায়াগনোজ করতে পারেন না। ডায়াগনোজ মানে কি? রোগ নির্ণয় করা। রোগ নির্ণয় করাটা করতে পারেন না। জুলাই 2021 সালের জুলাইতে আরাফাতের ক্যান্সার শনাক্ত হয়, ব্লাড ক্যান্সার। তখন থেকে সে এবং তার পরিবার ঢাকা হ্যাভ বিন ট্রাভেলিং ব্যাক এন্ড ফোর্থ। ট্রাভেলিং ব্যাক এন্ড ফোর্থ এটার মানে কি? স্যার, আসা যাওয়া, আসা মানে যাওয়া করছে ট্রিটমেন্টের জন্য। হ্যাঁ। যাই। ওকে, সো তারপরের যে অংশটুকু আছে দেখি। এটা পড়েন দেখি মিস্টার জুনায়েদ, শুনতে পাচ্ছেন? Yeah, ওকে, সো লেটস রিড উই আর পুর পিপল এখান থেকে। um, we are poor people. We struggle to ensure 3 meals a day. My husband works in an ice cream factory as a day laborer and is the only breadwinner for five. Okay, uh, In a like family like ours, ours, an expensive cancer disease like cancer is nothing but a nightmare. She added. Presently, along with his mother, Arafat is living in Alok and is receiving treatment in a Dhaka-based cancer hospital. Having no relatives present in Dhaka, it was a nightmare for them to manage a place to stay and continue the treatment sorry, sir, I can't pronounce it. Uh, what is the pronunciation, sir, of it? কোনটা? Um, Continue the treatment, then simulate. Simultaneously. Yes, yes, simultaneously. Okay. What does it mean, sir, by the way? একই সাইমultaneously সাথে। হচ্ছে একই সাথে। একই সাথে তাদের জন্য হচ্ছে ঢাকায় থাকা এবং ট্রিটমেন্ট চালানো, একই সাথে দুই কাজ করাটা টাফ হয়ে যাচ্ছিল। কন্টিনিউ। On the verge of almost giving to cancer, Arafat's doctors suggested that they inquire about Alok Nibas. Without his suggestion, they probably would not have been even known that a place like that exists. Even though we all are familiar with cancer and perceive it as a fatal disease, the real extent of it is only understood by those who have either suffered from it or have witnessed someone in cancer very close. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. We are poor people. We struggle to ensure 3 meals a day. My husband works at an ice cream factory as a day laborer and is the only breadwinner for five. In a family like ours, in an expensive disease like cancer is nothing but a nightmare, she added. তো উনি বলেছেন যে আমরা গরিব লোক,
আমরা তিন বেলা খাবার নিশ্চিত করতে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়, এনশিওর হচ্ছে নিশ্চিত করা। আমার স্বামী হচ্ছে আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে দিন মজুর হিসেবে কাজ করেন এবং ইজ দ্য অনলি ব্রেড উইনার ফর 5। এই লাইনটার মানে কি বলতে পারে? এটা খুব সুন্দর একটা শব্দ। অনলি আর্নিং মেম্বার। ব্রেড উইনার বলতে হচ্ছে একমাত্র রোজগারকারী ব্যক্তি আর কি। রুটি রোজগার করা যেটা বলে না, পরিবারের জীবিকা অর্জনকারী একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছে 5 জনের জন্য উনি একা। ইন এ ফ্যামিলি লাইক আওয়ার্স, আমাদের এরকম একটা পরিবারের জন্য হচ্ছে ক্যান্সারের মতো একটা দামি রোগ কিছুই না, একটা নাইটমেয়ার ছাড়া কিছুই না। নাইটমেয়ার মানে কি? দুঃস্বপ্ন স্যার। একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। ওকে, তিনি এটা যুক্ত করেছেন। Presently, along with his mother, Arfat is living in Alok Niwas and receiving treatment in Dhaka-based cancer hospital. বর্তমানে মায়ের সাথে আরাফাত আলোক নিবাসে বাস থাকছেন এবং একটা ঢাকা ভিত্তিক ক্যান্সার হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন। Having no relative present in Dhaka, it was a nightmare for them to manage a place to stay and continue the treatment simultaneously. On the verge of almost giving into cancer, Arafat's doctor suggested that they inquire about Alok Niwas. Without his suggestion, they probably would not have known that a place like that exists. Even though we all are familiar with cancer and perceive it as a fatal disease, the real extent of it is only understood by those who have either suffered from it or have witnessed someone with cancer very closely. তো ঢাকায় কোনো আত্মীয় স্বজন না থাকার কারণে তাদের জন্য একটা দুঃস্বপ্ন ছিল যে একই সাথে থাকার জায়গা এবং হচ্ছে ট্রিটমেন্টটাকে কন্টিনিউ করা, চিকিৎসাটাকে সাইমালটেনিয়াসলি হচ্ছে একই সাথে। On the verge of almost giving into cancer. On the verge of, এটার মানে কি? On the verge of, এটা মানে হচ্ছে যখন তারা একেবারে হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, হাল ছেড়ে দেওয়ার শেষ প্রান্তে ছিল। অন দ্য ভার্জ হচ্ছে শেষ প্রান্তে, মানে ক্যান্সারের কাছে তারা অলমোস্ট হার মেনে নিয়েছিল যে হবে না, ট্রিটমেন্ট হবে না, কি করবে গরিব মানুষ। তখন হচ্ছে আরাফাতের ডক্টর সাজেস্ট করলো যে তারা আলোক নিবাসের ব্যাপারে যাতে ইনকোয়ার করে। ইনকোয়ার মানে কি? খোঁজ খবর নেওয়া। খোঁজ খবর নয়, এখানে তো জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে, পুলিশ করলে জিজ্ঞাসাবাদ হবে, কিন্তু এখানে হবে মানে খোঁজ খবর না। আলোক নিবাসের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে বললো যখন তারা একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন, হার মানা যে আর পারা যাচ্ছে না। তার সাজেশন ছাড়া, ওই ডাক্তার সাজেশন ছাড়া হয়তো they probably would not have even known. Probably মানে কি? সম্ভবত তারা জানতোই না যে এরকম একটা জায়গা আছে, এক্সিস্ট, থাকার কি আছে। যদিও আমরা ক্যান্সারের সাথে ফ্যামিলিয়ার মানে কি? পরিচিত। যদিও আমরা ক্যান্সারের সাথে পরিচিত এবং এটাকে আমরা ধরে নিই কি হিসেবে? ফেটাল ডিজিজ হিসেবে। পারসিভ মানে কি? উপলব্ধি করা বা বোঝা। আমরা এটাকে বুঝি একটা ফেটাল ডিজিজ হিসেবে। ফেটাল মানে কি? বলে না কিছু রোগ আছে, এগুলো হচ্ছে ফেটাল রোগ। এটার সিনোনিম হচ্ছে ডেডলি বা লিথাল। প্রাণঘাতী একটা পড়েছিলাম মনে আছে? প্রাণঘাতী রোগ হিসেবে আমরা এটাকে ধরি বা মারাত্মক রোগ হিসেবে ধরি, এবং এর রিয়েল এক্সটেন্টটা আছে। এটা শুধুমাত্র বুঝতে পারবে যারা হয় এটা তারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা ভুগেছে কিংবা খুব কাছ থেকে দেখেছে, কাছ থেকে উইটনেস করেছে, সাক্ষী ছিল বা দেখেছে ক্যান্সারের রোগীকে। সো এক্সটেন্ট মানে কি? EXTENT, এক্সটেন্ট। এর যে আসল সীমাটা, তারাই বুঝেছে যারা এটা দ্বারা ভুগেছে কিংবা কাছ থেকে দেখেছে কাউকে ক্যান্সারে। ওকে, তারপর দেখি নাজমুস সাকিব আলবাব, ওই যেটা বলছিলাম, যিনি লাইফে একটা দ্বিতীয় সুযোগ পেয়ে এটাকে কিভাবে দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছে। এটা দেখি, পরেন দেখি। হেনা ম্যাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam. Good morning, Hena ma'am. Good to have you back. I knew that the article would attract you. Alhamdulillah, doing fine. So when I was reading this article, I definitely knew that you would be able to, you'd definitely join us. I hope that. Thank you for joining. Okay, so ma'am, have you opened the article? Yes, sir. So আমরা মিস্টার আলবাবের গল্পটা শুনি, নাজমুস আহমেদ আলবাব।
স্যার এটা কত নম্বর প্যারা? এটা আছে হচ্ছে একটা ছবি আছে দেখেন, ওই ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে বেডের মধ্যে, ওটার নিচের প্যারাটে আচ্ছা দেখছি। শুরুতে দ্বিতীয় ছবিটা আর্টিকেলের প্রথম দ্বিতীয় ছবিটার নিচে আছে। আচ্ছা, ব্রেড উইনার যে শব্দটা, এটা কি আমাদের আগে কারো জানা ছিল? আমি আমি মনে হয় খেয়াল করলাম প্রথমবার এই আর্টিকেলের মধ্যে। ব্রেড উইনার শব্দটা আমার কাছে বেশি না ইন্টারেস্টিং। স্যার, স্যার জানা ছিল ইনজেকশন না। পেয়েছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করি। স্যার এটা কি নাজমুস আহমেদ এখান থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাজমুস আহমেদ আলবাব। Albab. Okay, sir. Thank you, sir. ওয়েলকাম। Najmus Ahmed Albab, a Dhaka-based businessman's picture, perfect life turned এটা কি Ravaged with uncertainties. uncertainties at the moment he was diagnosed with leukemia back in 2011. Fortunately for Albab, he was privileged enough to get his treatments abroad and fought cancer with all his might. Yet not everyone is as lucky as he to possess adequate financial stability to afford such medical support. A report by researcher ResearcherGate reveals that each year around 2 lakhs people in Bangladesh are diagnosed with cancer and around 1,50,000 of them eventually die from it. Due to insufficient diagnosis facilities, ignorance, and the unrealistic cost of treatment, only a third of cancer patients are able to avail of primary care and treatment and maintain visits to regular follow-up facilities. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. And tell me, how have you been? After a long time I'm talking with you. It's really good to see. How have you been? Alhamdulillah, sir. Everything is okay. I'm fine, sir. Ah, that's really good. But your what is this reading skill a little bit rusty, I think. It's been a while. Sorry, sir. Okay, I think if Regular you hobo, inshallah. inshallah, and try to read the articles once in a while. And for the Okay, sir. advertisement, there is a browser, Edge browser. It has a ad blocker installed, so you can use it to get rid of the advertisements. I've been using it to read the article in Google form, so you can also try it out. Okay. Okay. Okay, sir. Thank So you, let's. sir. You're Assalamu welcome. alaikum. Thank you for that. Nazmus Ahmed Albab, a Dhaka-based businessman's picture-perfect life turned ravaged with uncertainties the moment he was diagnosed with leukemia back in 2011. 2011 সালের দিকে নাজমুস আহমেদ আলবাব, একজন ঢাকা ভিত্তিক ব্যবসায়ীর পিকচার পারফেক্ট লাইফটা হচ্ছে র্যাভেস্ট হয়ে গেল আনসার্টেনিটিস তারা সেই মুহূর্তে যখন তার লিউকোমিয়া ধরা পড়ল। সো পিকচার পারফেক্ট লাইফ, এটা মানে স্যার এই ছবির মতো সুন্দর, মানে অনেক সুন্দর জীবন মানে তার যাপন সাজানো, যেটা। বলে না সাজানো গোছানো সংসার, তার যে সাজানো গোছানো জীবনটা একদম এলোমেলো হয়ে গেল, ছারখার হয়ে গেল। র্যাভেজ হচ্ছে এখানে ছারখার বুঝিয়েছে। ছারখার হয়ে গেল কি দিয়ে? আনসার্টেনিটিস দিয়ে। আনসার্টেনিটিস মানে কি? প্লুরাল ফর্মে আছে আনসার্টেন থেকে। অনিশ্চয়তায় ছারখার হয়ে গেল, অনিশ্চয়তা। হ্যাঁ, যখন তার লিউকেমিয়া ধরা পড়ল 2011 সালে। Fortunately for Albab, he was privileged enough to get his treatments abroad and fought cancer with all his might. Yet, not everyone is as lucky as he to possess adequate financial stability to afford such medical support. তো আলবাবের জন্য সৌভাগ্যবশত যে ব্যাপারটা ছিল যে তিনি বিদেশে নিজের ট্রিটমেন্টটা করানোর মতো যথেষ্ট প্রিভিলেজ ছিলেন। প্রিভিলেজ মানে কি? স্যার তার অবস্থা যথেষ্ট অবস্থা সম্পন্ন বলে না? অবস্থা সম্পন্ন। হ্যাঁ, অবস্থা সম্পন্ন মানে টাকা পয়সার লোক ছিলেন আর কি। এবং উনি ওনার সমস্ত মাইট দিয়ে ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করেছেন। মাইট মানে কি? মাইট এখানে মেয়ে মাইটের মাইট নেই, এটা মডেল। সর্বশক্তি দিয়ে তার লড়াই সর্বোচ্চ করে। শক্তি দিয়ে।
সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে উনি লড়াই করেছেন। এই মাইট মানে এখানে হচ্ছে শক্তি, যে মাইটি বলো না, মাইটি হিরো, সেখান থেকে এসেছে। জি স্যার। তো সবাই তার মতো ভাগ্যবান না, যে যাদের পজেস করছে, যাদের আছে adequate financial stability to afford such medical support। এই ধরনের মেডিকেল সাপোর্ট অ্যাফোর্ড করার মতো বা নেওয়ার মতো স্ট্যাবিলিটি সবার নাই। অ্যাডিকুয়েট ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি এটুকুর মানে কি? পর্যাপ্ত ফিনান্সিয়াল মানে অর্থনৈতিক অবস্থা, যেটা অর্থনৈতিক স্ট্যাবিলিটি যেটাকে বলি আমরা, যে সামর্থ্যটা সবার নাই, সক্ষমতা বা সামর্থ্য সবার নাই। A report by the ResearchGate reveals that each year around 200,000 people in Bangladesh are diagnosed with cancer and around 150,000 of them eventually die from it। রিসার্চগেটের একটা রিপোর্ট যেটা আছে সেখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, প্রতি বছর বাংলাদেশে 2 লাখ মানুষ ক্যান্সার দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তার মধ্যে ইভেনচুয়ালি 1.5 লাখই মারা যায়। চিন্তা করা যায়, মাত্র 50,000 বেঁচে থাকে। কত পার্সেন্ট? ইভেনচুয়ালি মানে কি স্যার? অবশেষে বা শেষে। শেষমেশ হচ্ছে 50,000 বেঁচে থাকে, বাকি সবাই মারা যাচ্ছে। Due to insufficient diagnosis facilities, ignorance and unrealistic cost of treatment, only a third of the cancer patients are able to avail primary care and treatment and maintain visits to regular follow-up facilities। তো ইনসাফিসিয়েন্ট বা অপর্যাপ্ত ডায়াগনোসিস ফ্যাসিলিটিস এর কারণে, ইগনোরেন্সের কারণে, ইগনোরেন্স মানে কি? অবহেলা বা অবজ্ঞা, অজ্ঞতা যেটাকে বলে, অজ্ঞতার কারণে এবং ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে যে অবাস্তব খরচটা আছে, মানে আনবিলিভেবল কস্ট, অনেক কস্টলি। এই কারণে 3/1 মাত্র 3/1 ক্যান্সার পেশেন্টরাই হচ্ছে প্রাইমারি কেয়ার যেটা আছে, প্রাথমিক যে কেয়ারটা আছে সেটা অ্যাভেইল করতে পারে এবং ট্রিটমেন্টটাকে, এবং তারা ফলো আপ ফ্যাসিলিটি মানে ট্রিটমেন্ট শেষে ডাক্তারের চেক আপে যেতে হয় রেগুলার, সেটাতে ধরে রাখতে পারে যাওয়াটা। অ্যাভেইল মানে কি? সুবিধা স্যার। অ্যাভেইল তো সুবিধা, ঠিক আছে। এখন সুবিধাটা একটু ভার্ব হিসেবে যাচ্ছে, ভার্ব হিসেবে গেলে কি হবে? সুবিধা নেয়া, ঠিক আছে, সুবিধা নেওয়া, গেইন প্রাইমারি কেয়ার, এটা বলতে পারতাম। অ্যাভেইল অফ মানে হচ্ছে নিতে পারে, কমই পারে। তারপর দেখি ইসলাম পরেন, দেখি আলবাব স্পেন্ড, তার মধ্যে চেঞ্জটা কিভাবে আসছে? স্যার আলবাব স্পেন্ট এখান থেকে এখান থেকে Albab spent countless sleepless nights thinking about these setbacks, but when he wholeheartedly believed that his cancer was cured, he was given this second chance at life to serve a greater purpose. Albab quit his RMG business and started working towards creating something unique for cancer patients. It became his top priority. He founded the Bangladesh Cancer Aid Trust, BANCT। স্যার এটাকে কি একসাথে বলবো নাকি আলাদা? Bancat in 2011. This trust helps the unprivileged cancer patients of Bangladesh evaluate by bridging them with donors. But as some time passed, Albab realized that donation alone is not going to be enough to support the cancer patients, as they also need a special care and supervision. Our country is undoubtedly advancing in establishing cancer hospitals and research institutes, but what we lack is ensuring integrated care homes for the patients. The aftermath of cancer treatments is much more sensitive than the treatment process itself. After chemotherapy, every patient needs to be taken intensive care of for a while, as they lose their immunity among other things. As they lose their immunity among other things. Okay, thank you so much. Majority of So let's see what we have until now. Sir.
Albab spent countless sleepless nights thinking about these setbacks, but when he wholeheartedly believed that his cancer was cured, he was given the second chance at life to serve a greater purpose. Albab quit his RMG business and started working towards creating something unique for cancer patients. It became his top priority. তো আলবাব কাটিয়েছিল কাউন্টলেস স্লিপলেস নাইটস এটা মানে স্যার স্যার ঘুম নির্ঘুম ছাড়া অগণিত রাত এরকম কিছু। হ্যাঁ নির্ঘুম অগণিত রাত কাটিয়েছে এটা ভেবে যে এই যে সেটব্যাক গুলোর কথা ভেবে। সেটব্যাক মানে এই যে বাধাগুলো, স্যার সেটব্যাক অবসর এখানে হচ্ছে প্লুরাল ফর্মে আছে। বাধা বিপত্তি বলে না, কি বলে এটাকে, জি স্যার। ট্রাবল, অবস্টেকল, অ্যাকচুয়ালি অবস্টেকল, ব্যারিয়ার, অবস্ট্রাকশন, এটারই সিনোনিম। তো উনি সেটব্যাকস গুলো ব্যাপারে ভেবে ভেবে অনেকগুলো নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন উনি হোল হার্টেডলি বিশ্বাস করলেন যে তার ক্যান্সার ঠিক হয়ে গেছে, ভালো হয়ে নিরাময় হয়ে গেছে, কিওর হচ্ছে নিরাময় হওয়া, ফার্স্ট টেন্সে আছে। হোল হার্টেডলি মানে কি? একাগ্র চিত্তে। একাগ্র চিত্তে মানে উনি একদম বুঝে গেলেন যখন তার ক্যান্সার ঠিক হয়ে গেছে এবং তাকে জীবনে এই দ্বিতীয় সুযোগটা দেওয়া হয়েছে যে যাতে করে উনি একটা মহান মহান লক্ষ্যে কাজ করতে পারে, টু সার্ভ এ গ্রেটার পারপাস। এটুকুর মানে কি বলেন দেখি? একটা স্যার মহত্তর, মহান উদ্দেশ্যে হ্যাঁ একটা বৃহত্তর বা একটা মহান উদ্দেশ্যে যাতে উনি কাজ করতে পারেন, এই জন্য তাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবং আলবাব তার আরএমজি বিজনেস কুইট করলেন। কুইট মানে কি আর আরএমজি মানে কি? কুইট মানে ছেড়ে দেয়া স্যার। কুইট হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া। আর আরএমজি সেক্টর কোনটা বলেন দেখি, এটা কোন সেক্টর? গার্মেন্টস সেক্টর স্যার। ফুল মিনিং কি? আরএমজি মানে তো গার্মেন্টস। এটা তো পারা উচিত। আমরা কিন্তু বুঝি জিনিসটা, এটা অ্যাব্রিভিয়েশন। আরএমজি হচ্ছে রেডিমেড গার্মেন্টস, রেডিমেড গার্মেন্টস। ওকে, তারপর হচ্ছে উনি কাজ করা শুরু করলেন ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য একটা ইউনিক কিছু একটা সৃষ্টি করার পেছনে। এটা তার টপ প্রায়োরিটি হয়ে গেল। টপ প্রায়োরিটি, প্রায়োরিটি মানে কি? অগ্রাধিকার। প্রাধান্য। প্রাধান্যের জায়গাটা হয়ে গেল, অগ্রাধিকারের জায়গাটা হয়ে গেল। He founded the Bangladesh Cancer Aid Trust Bancat in 2011. His trust helps the underprivileged cancer patients of Bangladesh avail aid by bridging them with donors. দারুণ কথা বলেছে যে উনি বাংলাদেশ ক্যান্সার এইড ট্রাস্ট 2011 সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ট্রাস্টটা হচ্ছে সাহায্য করে আন্ডার প্রিভিলেজ ক্যান্সার পেশেন্টদের বাংলাদেশে সাহায্য পেতে। এইড হচ্ছে কি জিনিস আর আন্ডার প্রিভিলেজ মানে এর সাহায্য। এইড এইড হচ্ছে হচ্ছে স্যার সাহায্য, এর সাহায্য, আন্ডার প্রিভিলেজ হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত। সুবিধা বঞ্চিত ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে সাহায্য করার সাহায্যের সুযোগ করে দেয় কিভাবে? ডোনারদের সাথে তাদের ব্রিজ করে। ব্রিজিং, ব্রিজ তো আমরা জানি হচ্ছে সেতু, কিন্তু এখানে ভার্ব আকারে আছে। আর ডোনার মানে সেতু বন্ধন। হ্যাঁ বন্ধন। একটা সেতু বন্ধনটা তারা তৈরি করে দেয় দাতাদের সাথে, তাদের সেতু বন্ধন করানোর মাধ্যমে সাহায্যের সুযোগটা করে দেয়। But as some time passed, Albab realized that the donation alone is not going to be enough to support the cancer patients, as they also need special care and supervision. Our country is undoubtedly advancing in establishing cancer hospitals and research institutes. But what we lack is ensuring integrated care homes for the patients. কিন্তু কিছু সময় যাওয়ার পরে আলবাব এটা অনুধাবন করতে পারলেন শুধুমাত্র দানটাই যথেষ্ট হবে না ক্যান্সার পেশেন্টদের সাপোর্ট করার জন্য, কারণ তাদের হচ্ছে বিশেষ যত্ন এবং সুপারভিশন দরকার। সুপারভিশন মানে কি? দেখাশোনা। রক্ষণাবেক্ষণ। মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ হয়, দেখাশোনা। মানুষ তো দেখাশোনা। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ওই রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে মেইনটেনেন্স, আর এটা হচ্ছে সুপারভিশন মানসিক প্রাণীর ক্ষেত্রে হচ্ছে। আমাদের দেশ হচ্ছে আনডাউটেডলি অ্যাডভান্সিং, এগিয়ে যাচ্ছে যে ক্যান্সার হসপিটাল এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। আনডাউটেডলি মানে কি? নিঃসন্দেহে। নিঃসন্দেহে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যেটাতে ল্যাকে আছে সেটা হচ্ছে নিশ্চিত করতে সমন্বিত কেয়ার হোমটা পেশেন্টদের ল্যাক অভাব। ল্যাক হচ্ছে অভাব। Yes, absolutely correct. Okay, Maisha Rahman joined in. Hello there.
Hopefully you're doing fit and fine for joining us in this article reading session. Okay. The aftermath of cancer treatments is much more sensitive than the treatment process itself. After chemotherapy, every patient needs to be taken intensive care for a while, as they lose their immunity among other things. Aftermath, দারুণ একটা শব্দ। মানে কি? What's the meaning of aftermath? Aftermath হচ্ছে ফলাফল, কনক্লুশন যেটা যে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের পরবর্তী অংশটুকু বা ফলাফলটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট প্রসেসের চাইতেও বেশি সেনসিটিভ। সেনসিটিভ মানে কি? What's the meaning of sensitive? কি বলে স্পর্শকাতর। ইংলিশে ভালো বলেছি। এটা বাংলাটা হচ্ছে স্পর্শকাতর। হ্যাঁ, আমি নিজে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করি না, সো আই অলসো অলমোস্ট ফরগট দিস ওয়ান। স্পর্শকাতর ব্যাপার আর কি। কেমোথেরাপির পর প্রত্যেকটা পেশেন্টের বা প্রত্যেকটা রোগীর হচ্ছে ইন্টেন্সিভ কেয়ার নিতে হয় কিছুদিন ধরে। ইন্টেন্সিভ কেয়ার মানে কি? দেখাশোনার পরে তারপরে আইসিইউর একটা মিনিং পেয়েছিলাম, নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। এটা হচ্ছে নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন কিছু সময়ের জন্য। হসপিটালে গেলে মাঝে মধ্যে লেখা দেখবেন, ট্রান্সলেশন করে রাখবেন সুন্দর করে। ভালো লাগে, এই জিনিসগুলো থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। আমার ইন্টেন্সিভ কেয়ারের বাংলাটা ওখান থেকে শেখা। আইসিইউর সামনে বাংলাতেও লেখা ছিল, নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র সম্ভবত লেখা ছিল। কারণ তারা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলে অন্য জিনিসের মধ্যে। তারপর দেখি মেজরিটি অফ দ্য ক্যান্সার হসপিটাল গুলোর অবস্থানটা কোথায়, এটা পরে দেখি। মিস্টার ইফতেখার, মিস্টার ইফতেখার আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, আই থিংক ইজ আনঅ্যাভেলেবল। ও মিস্টার শাহাদাত, ক্যান ইউ হিয়ার আস? শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. পরেন দেখি। Majority of the cancer hospital and care centers are located in Dhaka. As a result, rural cancer patients have no other option but to set bound for Dhaka for treatments. For those who have no place in Dhaka to stay, no contacts for the treatment or are simply lost in the maze of cancer in the maze of cancer maze hospitals. of cancer hospital and diagnostic centers. Albab founded the country's first ever cancer care home at Bosundara RA named Aloknivas. Inaugurated on 15 January, Aloknivas is the signature project of Banket. As the name suggests, Aloknivas is a place that parallelly provides courage, shelter and care for the cancer warriors. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. Okay, majority of the cancer hospitals and care centers are located in Dhaka. As a result, rural cancer patients have no other option but to sit bound for Dhaka for treatments. For those who have no place in Dhaka to stay, no known contacts for the treatment, or are simply lost in the maze of cancer hospitals and diagnostic centers, Alba founded the country's first ever cancer care home at Bosundara RA. Actually, it is abbreviation of residential area at Bosundara residential area named Aloknivas. তো ক্যান্সার হসপিটাল এবং কেয়ার সেন্টার গুলোর মেজরিটি হচ্ছে ঢাকাতে অবস্থিত। মেজরিটি মানে কি? বেশিরভাগই সিংহভাগই এখানে অবস্থিত এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট বা ফলাফল স্বরূপ রুরাল গ্রামের যে ক্যান্সার পেশেন্ট আছে তাদের কাছে আর কোনো অপশনই নাই ঢাকা যাওয়া ছাড়া ট্রিটমেন্টে জন্য। সেট বাউন্ড ফর ঢাকা, ঢাকাগামী হওয়া ছাড়া তাদের কোনো সুযোগ নেই। সেট বাউন্ড কি একটা একসাথে ঢাকাগামী সেট বাউন্ড, হ্যাঁ সেট বাউন্ড ফর ঢাকা, বাউন্ড ফর সামওয়্যার মানে কোন একটা জায়গা দিতে হবে। সেট বাউন্ড ফর সামওয়্যার, কোন দিকে গামী হতে হবে, ঢাকাগামী, চট্টগ্রামগামী। ওকে,
যাদের ঢাকায় থাকার কোনো জায়গা নাই, যাদের ট্রিটমেন্টের জন্য কোনো পরিচিত কন্টাক্ট নাই, যোগাযোগের জায়গা নেই, অথবা যারা ক্যান্সার হসপিটাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সিম্পলি হারিয়ে গিয়েছেন। কিসের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন? ক্যান্সার হসপিটাল আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেজের মধ্যে। মেজ মানে জটিল ঘটনা, স্যার জটিল জটিলতার গোলকধাঁধা, গোলকধাঁধার মধ্যে ক্যান্সার হসপিটাল আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে সিম্পলি হারিয়ে গিয়েছে। গোলকধাঁধা। তো আলবাব বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় দেশের প্রথম ক্যান্সার কেয়ার হোমটা গোড়াপত্তন ঘটালেন, যার নাম দিলেন আলোক নিবাস। Inaugurated on 15th January, Alok Nivash is the signature project of Bandcat. As the name suggests, Alok Nivash is a place that parallelly provides courage, shelter and care for the cancer warriors. তো 15 জানুয়ারি এটা ইনঅগারেটেড হয়েছে। ইনঅগারেটেড মানে কি? ফার্স্ট টেন্সে আছে উদ্বোধন। উদ্বোধন উদ্বোধন করা হয়েছিল 15 জানুয়ারিতে, এবং 15 জানুয়ারিতে উদ্বোধন করার পর থেকে এটা ব্যানকেটের একটা সিগনেচার প্রজেক্ট। সিগনেচার প্রজেক্ট এটা কি জিনিস বলেন দেখি, কি বুঝি এটা? সিগনেচার প্রজেক্টটা হচ্ছে একটা স্পেশাল কাজ, কোন একটা প্রতিষ্ঠানের বা কোন একটা প্রতিষ্ঠানের মাইল ফলক বলেন, এটা আমাদের জন্য একটা মাইল ফলক, এটা ওদের জন্য একটা স্পেশাল কাজ। সিগনেচার প্রজেক্ট স্পেশাল জিনিস। তো নাম যেহেতু নামটা যেমন বলছে, আলোক নিবাসটা ঠিক তেমন একটা জায়গা যেটা প্যারালালি প্রোভাইড করছে, প্যারালালি দিচ্ছে। প্যারালালি মানে কি? সমান্তরাল ভাবে, অ্যাকচুয়ালি পাশাপাশি। পাশাপাশি কি কি দিচ্ছে? একই সাথে, একই সাথে পাশাপাশি দিয়ে যাচ্ছে কারেজ, সাহস, শেল্টার। শেল্টার মানে কি? আশ্রয়স্থান। আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, এবং কি দিয়ে যাচ্ছে? কেয়ার দিয়ে যাচ্ছে, যত্ন দিয়ে যাচ্ছে ক্যান্সার যোদ্ধাদের জন্য। ওকে, তারপর দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ইনঅগরেটেড এটার সিনোনিম কি হতে পারে? আনভেইল। আনভেল তো উন্মোচন করা। এখন হতে পারে কখন সিনোনিম হবে, যেমন আনভেল কি ধরনের জিনিস করা? কোন একটা ভাস্কর্য আমরা উন্মোচন করতে পারি, ঢাকা থেকে উঠানো হয়, এটার ক্ষেত্রে হতে পারে। সব ক্ষেত্রে যাবে না। সিনোনিম ঠিক আছে সবগুলো, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সব সিনোনিম ব্যবহার হবে না। ভাস্কর্যের বেলা আপনি ইনঅগারেট করতে পারবেন, আনভেইলও করতে পারবেন। আচ্ছা, সো ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, সো তারপর দেখি মিস্টার রেজাউল করিম রানা আছেন আমাদের সাথে। মিস্টার রানা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। গুড টু হ্যাভ ইউ ব্যাক। সো পড়েন দেখি, ইন আওয়ার কান্ট্রি ক্যান্সার ইজ লেস অফ এ ডিজিজ। Okay, sir. In our country, cancer is less of a disease and more of a nightmare. The limit awareness of cancer makes people fear it. Many people are even reluctant about their symptoms as they believe cancer is not for them, said Albab. As of now, Alok Nivash has 8 rooms for patients and attendants. Each room can accommodate up to 3 patients. Alok Nivash currently has a team of 12, including a general manager, a patient coordinator, 3 nurses, 2 ward boys, 2 helping hand, and an in-house chief. The care home also has a big dining space, which is Simultaneously, simultaneously used as a living area where the patient can sit and chat and bond. With the accommodation capacity okay. of up to So 24. thank you. So let's see what we have until Okay, sir. now. Okay. In our country, cancer is less of a disease and more of a nightmare. The limited awareness of cancer makes people fear it. Many people are even reluctant about their symptoms as they believe cancer is not for them, said Alba. আমাদের দেশে ক্যান্সারটা রোগ কম, দুঃস্বপ্ন বেশি। ক্যান্সারের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ আমাদের যে কম জ্ঞান আছে, সচেতনতা আছে, অ্যাওয়ারনেস আছে, সেটা মানুষকে ক্যান্সারকে শুধুমাত্র ভয় পাওয়া। এবং অনেক মানুষই আছে তাদের উপসর্গের ব্যাপারে রিল্যাক্টেন্ট, সিমটম বা উপসর্গের ব্যাপারে তারা রিল্যাক্টেন্ট, কারণ তারা বিশ্বাস করে ক্যান্সার তাদের জন্য না, মানে ধরলে তো শেষ জানে, এই জন্য চোখ বন্ধ করে থাকে। সো রিল্যাক্টেন্ট মানে অনিচ্ছুক।
অনিচ্ছুক, তারা মানতেই অনিচ্ছুক, তাদের উপসর্গ নাই, বোঝার কিছু হয় না, ভালো আছে। As of now, Alok Nivash has 8 rooms for patients and attendants. Each room can accommodate up to 3 patients, and Alok Nivash currently has a team of 12, including a general manager, patient coordinator, 3 nurses, 2 ward boys, 2 helping hands, and an in-house chef. The care home also has a big dining space, which is simultaneously used as a living area where the patients can sit and chat and bond. তো এখন পর্যন্ত as of now এটা মানে কি? As of now এই লিঙ্কার্সটা টুকে রাখার মতো কিন্তু একটা শব্দ। জানা মতে জানা মতে শুধু এখন পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত, ইয়েস, এখন পর্যন্ত বা এই মুহূর্তে, আনটিল নাও বা টিল নাও, অ্যাজ অফ নাও, অলোক নিবাসে 4টা রুম আছে পেশেন্ট এবং তাদের অ্যাটেন্ডেন্টের জন্য। প্রতিটা রুমে 3 জন পেশেন্ট আটে মানে থাকতে পারে, accommodate করতে পারে। আলোক নিবাসের 12 জনের বর্তমানে একটা টিম আছে, যার মধ্যে একজন জেনারেল ম্যানেজার, একজন পেশেন্ট কোঅর্ডিনেটর সমন্বয়ক, 3 জন নার্স, 2 জন ওয়ার্ড বয়, 2 জন হেল্পিং হ্যান্ড সাহায্যকারী বা একজন ইন হাউস শেফ আছে, একজন রাঁধুনিও আছে। এবং কেয়ার হোমটার একটা বড়সড় ডাইনিং স্পেস আছে, যেটা একই সাথে লিভিং এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়, থাকার জায়গা হিসেবে, যেখানে লিভিং এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করা, যেখানে পেশেন্টরা বসতে পারে, চ্যাট করতে পারে এবং বন্ড করতে পারে। চ্যাট আর বন্ড এই দুটো মানে চ্যাট এবং বন্ড। স্যার চ্যাট কথা বলা ওই টাইপের, যে আর একসাথে বন্ড হচ্ছে আত্মীয়তার গল্প সম্পর্ক করা আড্ডা তৈরি করা। দেওয়া। অ্যাকচুয়ালি বন্ড মানে আত্মীয়তা সম্পর্ক বিষয়টা এমন না, এটা ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে, সম্পর্ক গড়ে তোলা, জাস্ট কানেক্ট করা একটা মানুষের সাথে। বন্ডিং করা মানে তো তার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করা, এটা যাতে হয় এটার জন্য লিভিং এরিয়াটা আছে। যাক, তারপর হচ্ছে নীলুফা ম্যাম, আর ইউ দেয়ার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো নীলুফা ম্যাম, আই থিংক আই হ্যাভ হার্ড ইউর স্যার আমাকে ভয়েস। কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। সো কেমন আছেন ম্যাম? হাউ আর ইউ ডুইং নাও? আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার, কাশিটা কমছে এখন। যাক, হোপ টু সি ইউ টুডে। Okay ma'am, so finish the article for us please. স্যার একদম শেষের দিকে ছবিটা নিচে। with an accommodation. হ্যাঁ, এখান থেকে। Thank you sir. With an accommodation capacity of up to the 24 patients and their attendance, Alok Nivash started as an integrated wellness center providing mental health support, physically wellness training, proper nutrition and transportation to medical facilities for the cancer patients coming to Dhaka for treatment. The authority plans to appoint an in-house counselor and form a community named Survivors Club. হ্যালো, সার্ভাইভার ক্লাবের পরে কি হলো? বাকিরা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি স্যার, Yes, শুনতে পাচ্ছি। সার্ভাইভার ক্লাবের পরে গায়েব হয়ে গেল, ব্যাপারটা কি? যাক, মিস্টার অলিতেও এবং মিস্টার আবু নাইম, আপনাদের মধ্যে কে আছেন? মিস্টার আবু নাইম and Mr. Oli? Two of our channel members. Okay, anyway, let me finish the article for us. হ্যাঁ ম্যাম আছেন? আমাকে নেটওয়ার্ক শোনা যায় না? এখন শুনতে পাচ্ছি। ওই সার্ভাইভার ক্লাব থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, তারপর আর কিছু শুনতে পাইনি, ওখান থেকে কন্টিনিউ করতে পারেন। আচ্ছা আমি শুরু করি স্যার আর্টিকেলটা। সার্ভে দ্য অথরিটি থেকে পড়েছে। The authority plans to appoint in-house counselor and form a community named Survivor Club, where cancer survivor will inspire new patients and give hopes to each other to live for. The aim is to live for. The aim is to ensure that every patient gets the complete care they deserve throughout the treatment period. As care is most vital to increase the probability of a cancer patient's recovery. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now.
With an accommodation capacity up to 24 patients and attendants, Salok Universe started as an integrated wellness center providing mental health support, physical wellness training, prepared nutrition, and transportation to medical facilities for the cancer patients coming to Dhaka for treatment. আচ্ছা, পড়তে পড়তে বাকি মেম্বাররা চিন্তা করেন এখান থেকে টপিক কি দেওয়া যায়। এখান থেকে কিন্তু ডাইভার্সিফিকেশন করা যায়, বেশ কিছু টপিক আছে। সো 24 জনের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে, ধারণ ক্ষমতা নিয়ে এবং তাদের অ্যাটেন্ডেন্টের ধারণ ক্ষমতা নিয়ে আলোক নির্মাণ শুরু হয়েছিল একটা সমন্বিত ওয়েলনেস সেন্টার হিসেবে, যেটা মানসিক স্বাস্থ্যের সাপোর্টটা দিচ্ছিল, শারীরিক স্বাস্থ্যের ট্রেনিংটা দিচ্ছিল, পর্যাপ্ত পুষ্টি দিচ্ছিল এবং ট্রান্সপোর্টেশন বা যাতায়াত এবং চিকিৎসাগত ফ্যাসিলিটি দিচ্ছিল ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য যারা ঢাকায় আসছেন ট্রিটমেন্টের জন্য। অথরিটি বা কর্তৃপক্ষ একজন ইন হাউস কাউন্সিলর, একজন কাউন্সিলরকে নিয়োগ দেওয়ার চিন্তা করছেন এবং একটা কমিউনিটি তৈরি করার চিন্তা করছেন সার্ভাইভার্স ক্লাব নামে, যেখানে ক্যান্সার সার্ভাইভাররা নতুন পেশেন্টদেরকে উৎসাহী করতে পারবেন এবং একে অন্যকে সাহস দিতে, আশা দিতে পারবেন বেঁচে থাকার জন্য। তাদের যে লক্ষ্যটা আছে, the aim is to ensure that every patient gets the complete care they deserve throughout the treatment period, as care is most vital to increase the probability of a cancer patient's recovery. তাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যে প্রত্যেকটা রোগী যেন সম্পূর্ণ খেয়ালটা পায় যেটা তারা ডিজার্ভ করে তাদের ট্রিটমেন্ট পিরিয়ড জুড়ে। কারণ যত্নটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্সার পেশেন্টের রিকভারি বা ঠিক হওয়ার প্রবাবিলিটিটাকে বাড়ানোর জন্য। প্রবাবিলিটিটা মানে কি? প্রবাবিলিটি স্যার সম্ভাব্যতাটাকে বাড়ানোর জন্য। So finally we have concluded the article and it was really inspiring. So লাইফের সেকেন্ড চান্স পেলে মোটামুটি একটা কি বলে এটাকে দুনিয়া পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। It's all about thinking your thoughts. So Mr. Albab started Alok Nibar, which is working as a ray of light for the cancer patients, and it is really nice article. So এখান থেকে টপিক কি হতে পারে বলেন দেখি? What's your suggestion? কি দেওয়া যেতে পারে বলেন দেখি, আইডিয়া শেয়ার করেন দেখি। সাবিবা, মিস্টার রানা, ইসরাজান ম্যাম, শাহাদাত হোসেন, হেনা ম্যাম, নীলফা ম্যাম, মিস্টার অলিতেও, মিস্টার নাইম, মিস্টার জুনাইদ, বলেন দেখি আইডিয়া দেন। এবং যারা দেখছেন তারাও আইডিয়া দিতে পারেন টপিক কি না হলে ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশন। নেক্সট দিন হোয়াট ক্যান উই টেক? স্যার, মিস্টার আলবাবের এই আলোক নিবাস বর্তমানে বাংলাদেশের ক্যান্সার পেশেন্টদের মানে ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে কতটা ইংলিশে টপিকটার নাম দিতে হবে, কারণ বাংলায় তো দেওয়া যাবে, আপনাকে ইংলিশে দিতে হবে, না হলে এটা তো অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না কিরকম হবে আসলে টপিকটা। স্যার ইম্পর্টেন্সটা কি কতটুকু? না, ইমপ্যাক্টটা কতটুকু এটা বলতে পারি। ইম্পর্টেন্স তো না, জি স্যার, ইমপ্যাক্ট, এটার প্রভাবটা কতটুকু পড়েছে, কারণ এটা ফার্স্ট এভার ক্যান্সার কেয়ার হোম বাংলাদেশে, এবং এটা আসলে কতটুকু কাজে লাগছে এটা বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো জিনিস হয়েছে, দ্য ইম্প্যাক্ট অফ আলোক নিবাস ইন বাংলাদেশ স্পেশালি ফর দ্য ক্যান্সার পেশেন্টস, এটা বলতে পারি। দ্য ইম্প্যাক্ট অফ আলোক নিবাস ইন দ্য লাইভস অফ ক্যান্সার পেশেন্টস, ক্যান্সার পেশেন্টদের জীবনে আলোক নিবাসের প্রভাবটা। কারণ দেখেন, 5 বছর যে বাচ্চাটাকে স্কুলে ভর্তি করাবে তার বাবা মা গ্রাম থেকে যাওয়া আসা করে চিকিৎসা করাচ্ছিল, আলোক নিবাস না থাকলে তাদের কষ্ট হয়ে যেত। এমন অনেকেই আছেন যারা ট্রিটমেন্ট এবং কেয়ারের জন্য হচ্ছে, যাদের ঢাকাতে কেউ নাই, একই সাথে ট্রিটমেন্ট এবং হচ্ছে থাকার জায়গা ম্যানেজ করাটা তাদের জন্য একদম নাইটমেয়ার, দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে আলোক নিবাস যথেষ্ট সাহায্য করছে এবং ক্যান্সার সার্ভাইভার্স ক্লাব থেকে শুরু করে সাপোর্টটা, মেন্টাল সাপোর্টটা সবকিছু দারুণ একটা আইডিয়া। এবং এই বছরে যেহেতু মনে হয় জানুয়ারিতে এই বছর শুরু হয়েছে, দ্যাট মিনস ইটস আ নাইস ইনিশিয়েটিভ, এবং আমি বলবো যে এটা সাপোর্ট করা উচিত আমাদের, কারণ এই ধরনের চিন্তা ভাবনা এবং সালবাব যে চিন্তা থেকে এটা করেছেন, ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস। এটাকে বলা হচ্ছে লাইফে সেকেন্ড চান্স পেলে সবচেয়ে বেস্ট ওয়েতে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। He thought about others and that's really nice. Okay, so thank you Miss Habiba for helping me choosing the topic, and thank you everyone. Hope to see you in the next day with the discussion and presentation. Thank you all for watching.
Take care of yourself. Enjoy the rest of the day. Have a nice day. Sir, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Take care of yourself. It's all about being in the loop. That's a nice topic that we chose.